ब्रेक तो बाद स्वागत है। गल करांगे शहीदां दी ते शहीदां दी कुर्बानी याद रहेगी। पुंछ दे विच शहीद हुए जवानां दा अज अंतिम संस्कार होवेगा। उन्हां दे जद्दी पिंड उन्हां दियां मृतक देहां पहुंचणगियां। कपूरथला दे नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, गुरदासपुर दे नायक मनदीप सिंह अते नूरपुर बेदी दे सिपाही गज्जन सिंह दा अज अंतिम संस्कार होएगा। और बीते दिन जदों एनकाउंटर होया सी पुंछ दे विच तां उस वेले ये जवान तीनों शहीद होए सन जो पंजाब दे सन ते इस तों इलावा दो होर जवान शहीद होए सी। सो कुल 5 जवानां ने शहादत दी सी जिन्हां दे विचों 3 पंजाब दे सन। सो शहीदां दे अंतिम संस्कार दे विच दस दईए कि मुख मंत्री चन्नी भी पहुंचणगे। 12 बजे के करीब नूरपुर बेदी दे विच शहीद गज्जन सिंह दे घर उन्हां दे वल्लों जाया जावेगा। अतवादियां दे नाल दस दईए कि मुकाबले दे विच पंजाब दे ये तीनों जवान शहीद होए सन और उस वेले तो हालात जिहड़े ने इन्हां परिवारां दे विच बेहद ही तरसयोग ने कह सकते हैं और बेहद ही भावुक ने। हालांकि दलासा जिहड़ा परिवार ही दिंदा होए नजर आ रहा है एक दूसरे नूं कि जवान दे वल्लों शहादत देश दे लई दित्ती गई है ते सानूं माण है। पर सवाल उत्थे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार कदों तक जिहड़ियां शहादतां ने। हालांकि उस तो बाद मुठभेड़ भी हुई है ते अतवादियां नूं भी सुरक्षा बलां ने मार गिराया। कह सकते हैं कि जो ये शहादतां होईयां ते उस तो बाद अतवादियां नूं जिहड़े मार दिता गया। यानी कि कुल मिला के इस तरह के नाल तस्वीरां जिहड़ियां ने वो थोड़े ही समय बाद आउंदियां ने जदों शहादतां हुंदियां ने। पर खास तौर पर जेकर इन्हां 3 जवानां दी गल करदे हां तां इह बेहद ही छोटी उम्र के जवान ने। किसी की उम्र 25 साल है तो किसी की 30। सो सीधा चलदे हां राजीव ने साडे नाल ज़्यादा गलबात दे लई। जी राजीव, जेकर गल की जाए तां किन्नी क देर है अजे मृतक देहां पहुंचण दे लई और फिलहाल की घड़ी की कुछ? जी हाँ, देखो बहुत ही ये मंदभागी कल खबर पंजाबियों के लिए आई सी कि पंजाब के जोड़े नौजवान ने जोड़े कि फौज के विच साडे देश के लिए जी देश दी सरहदां की राखी के लिए जम्मू कश्मीर के विच तैनात सी। तां कल जो है वो दहशतगर्दां वल्लों उन्होंने जो है वो शहीद किया गया। तो इस वेले मैं शहीद मनदीप सिंह के जद्दी पिंड चट्ठा पिंड है, यह गुरदासपुर जिले का। इत्थे तुसीं देख सकते हो कि उन्हों का जो छोटा भरा वो इस वेले खुद जो है फौज के विच अपनी जी ड्यूटी है वो निभा रहा। तो अज अपने भरा नूं असीं कह सकते कि आखिरी सल्यूट करन दे लई वो भी इत्थे पहुंचे ने। पूरे परिवार दे विच एक दुख दी लहर है। तो पूरे परिवार दे नहीं बल्कि पूरे देश दे लोकां दे विच इस वेले गुस्सा भी है और कितना किते एक दुख भी जरूर है, क्योंकि पंजाब दे बहुत सारे नौजवान जिहड़े ने वो भारतीय फौज दे विच साडे देश दी असीं कह सकते हैं कि सेवा भी करते हैं और इन्हां दी ही बदौलत पूरे देश दे जिहड़े लोग ने वो सुख दी नींद सौंदे ने। पर जदों ऐसे नौजवानों की शहादत हुंदी है तो किते ना किते मन दे विच एक रोह एक गुस्सा भी जरूर पैदा होंदा। तो इस वेले तुसीं देखो कि गमगीन माहौल है। इंतजार किया जा रहा है कि कदों जो नायक शहीद मनदीप सिंह की जिहड़ी मृतक देह है वो परिवार के कोल पहुंचेगी। तो इत्थे एक मैं तस्वीरां जिहड़ियां दिखाउणा चाहुंदा कि मनदीप सिंह एक बहुत वधिया फुटबॉल के प्लेयर भी सन। तो इत्थे एक पोस्टर दे विच तुसीं देख सकते हो कि मनदीप सिंह नूं एक जिहड़ी ट्रॉफी है वो दित्ती जा रही है। उस वेले की तस्वीर इस परिवार वालों घर दे विच लगाई गई है। दूसरे पासे मनदीप सिंह की एक वो तस्वीर जिस दे विच वो भारतीय फौज की जिहड़ी यूनीफॉर्म है, क्योंकि इस यूनीफॉर्म नूं पाउण दे लई भी बहुत सारी मेहनत करनी पैंदी है। ये भी एक बहुत सारे पंजाबी नौजवान जिहड़े ने उन्हां दा सुपना हुंदा कि वो भारतीय फौज दे विच भर्ती होकर देश की सेवा कर सकन। पर जदों ऐसी शहादत हुंदी है तो किते ना किते परिवार नूं देश नूं अजिही शहादत ते माण जरूर हुंदा। पर जिस परिवार दे विचों कोई जी इस तरीके दे नाल जांदा तां लाजमी तौर ते एक जिहड़ा सदमा जरूर परिवार नूं और पूरे देश वासियों नूं लगदा। इस वेले परिवार दे विच तुसीं देख सकते हो कि दुख दा माहौल है और इंतजार किया जा रहा है कि कदों मनदीप सिंह की जिहड़ी मृतक देह वो इत्थे पहुंचेगी। उन्हां नूं हर कोई नमस्कार करन दे लई श्रद्धांजलि भेंट करन दे लई सल्यूट करन दे लई इत्थे पहुंच रहा था। जिस तरह पहलां कहा जा रहा सी कि मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इत्थे पहुंच रहे हैं, क्योंकि पंजाब दे होर भी जिहड़े जवान शहीद होए ने तो उन्हां दे परिवारां दे नाल भी वो दुख साझा करन दे लई जा रहे हैं। इत्थे कहा जा रहा है कि जिहड़े इस इलाके दे नाल संबंधित पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने तृप्त रजिंदर बाजवा तो वो इत्थे पहुंच सकते हैं। बाकी जिथों तक सन्मान की गल है तो पूरे जिहड़े सरकारी सम्मान के नाल मनदीप सिंह नूं अंतिम जिहड़ी विदाई है वो दित्ती जाएगी। तो पूरे इलाके दे विच सोग की लहर है। कल जदों ये खबर मिली कि भारत के जिहड़े फौज के जवान ने उन्हां नूं शहीद कर दिता गया तो पूरा एक असीं कह सकते हैं कि सदमे वाला माहौल पूरे देश दे विच नज़र आया। लोकां ने जिथे अपने जवानों की इस शहादत नूं सलाम किया तो नाल दी नाल ही जिहड़ी
ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 3 ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਬੇहद ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਔਰ महज 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸੈਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਛਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਮੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ
ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ